মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পাঠৰ জোখমাক আৰু একক আলোচনা কৰি আছিলোঁ। Dear student, we are discussing about the unit and measurement of chapter 1. Today I will discuss about the unit of temperature. Unit of temperature. Unit of temperature. ऐसा unit of temperature উষ্ণতাৰ একক। উষ্ণতাৰ এছআই একক হ'ল কেলভিন। উষ্ণতাৰ এছআই একক কেলভিন। উষ্ণতাৰ আন দৰকাৰী একক আছে। উষ্ণতাৰ এটা দৰকাৰী একক হ'ল আদাৰ ইউনিট। Other unit degree centigrade and degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit. Degree centigrade, this may call degree Celsius. This is degree Fahrenheit. These two are also most important unit of temperature. উষ্ণতাৰ আন দুটা একক হ'ল ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, যাক ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বুলিও কয়, আৰু ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট। ফাৰেনহাইট স্পেলিং ইজ FARNHEIT, ফাৰেনহাইট। Fahrenheit. Unit of temperature is Fahrenheit. Now, the relation between Kelvin and degree centigrade. Kelvin আৰু degree centigrade ৰ সম্পৰ্ক। তোমালোকে ক্লাছ 9 তে পাইছা উষ্ণতাৰ কেলভিন স্কেল আৰু চেণ্টিগ্ৰেড স্কেলৰ সম্পৰ্ক। যদি Kelvin scale উষ্ণতা T হয়, if the temperature in Kelvin scale is capital T, then unit is TK, then TK is equal T minus 273.15. The resulting temperature will be degree centigrade. T Kelvin is converted to degree centigrade in this way. T Kelvin উষ্ণতা সেন্টিগ্রেড উষ্ণতালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিলে T ৰ পৰা 273.15 বিয়োগ কৰিব লাগে। সেইদৰে small t degree centigrade. If the temperature in centigrade scale is small t, then we can convert small t to capital T in this way, to Kelvin temperature in this way, small t plus 273 Kelvin. So most important relation, capital T is equal capital T minus 273.15 degree centigrade, and small t degree centigrade is equal small t plus 273 Kelvin. In Kelvin scale, degree is not used. Kelvin scale of degree ব্যবহাৰ কৰিব নালাগে। Another important relation of centigrade scale and Fahrenheit scale is if centigrade scale temperature value of T is say C, and temperature in Fahrenheit scale
is F, then C by 5 is equal F minus 32 by 9. You see, C by 5 is equal F minus 32 by 9. Here C is the temperature value in centigrade scale, F is the temperature value in Fahrenheit scale. So this is the relation between centigrade and Fahrenheit. You can write in this also. C is equal F 5 by 9 F minus 32. With the help of this relation, we can calculate C or F value, putting the other value. We can convert centigrade value to Fahrenheit or Fahrenheit value to centigrade. Using this relation or this relation, we can convert the centigrade value to Kelvin value, say to SI system. One important question I will give you. Question: convert 98 degree Fahrenheit into SI unit. SI unit of 98 degree Fahrenheit of SI unit of পাওয়া কৰিব লাগে কেনেকা কৰিম we cannot directly relate the Fahrenheit with Kelvin এই Fahrenheit scale directly Kelvin লৈকে নিব নোৱাৰো ইয়াৰ মাজত সহায় ল'ব লাগিব centigrade if we can convert it to centigrade and then we can easily convert to Kelvin therefore we have to use the relation C by 5 is equal F minus 32 by 9 we have answer we have C by 5 is equal F minus 32 by 9 so C is equal 5 by 9 F minus 32 so C is equal 5 by 9 98 minus 32 so C is equal 66 into 5 330 divided by 9 3 divided by 9 so C is equal 9 3 27 6 9 6 54 6 again so 67 degree centigrade so value of temperature in centigrade scale is 36.67 therefore the value in SI unit is value in SI unit is centigrade scale 36.67 plus
273.15 is equal 309.82 Kelvin. Question to আছিল 98 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটক এছআই এককত প্ৰয়োগ কৰা। অসমীয়া মিডিয়ামত আমি পাওঁ বুলি লিখিবা, আমি পাওঁ, আমি জানো। আমি পাওঁ বা আমি জানো এনেকৈ লিখিবা, আমি পাওঁ এনেকৈ লিখিবা, চিৰ মান পাবা। এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামত লিখি দিবা এছআই এককত এই মান হ'ব। এছআই এককত বুলি ক'লে হ'ল, এছআই এককত বুলি কৈ যোগ কৰি দিবা এনেকৈ। যোগ কৰি দিলে এইটো কেলভিন স্কেলত ভেলুটো আহি যাব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, চেণ্টিগ্ৰেড স্কেল আৰু ফাৰেনহাইট স্কেলৰ মান কেতিয়াবা সমান হৈ যাব পাৰে। এনে এটা টেম্পাৰেচাৰ আছে যিটো টেম্পাৰেচাৰত চেণ্টিগ্ৰেড স্কেল আৰু ফাৰেনহাইট স্কেলৰ ভেলু দুটা সমান। A temperature where values of centigrade scale and Fahrenheit scale are equal, that temperature is minus 40 degree centigrade. বিয়োগ 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বা বিয়োগ 40 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট সেই দুটা ভেলু একে। সব ক্ষেত্ৰতে সমান নহয়, কেৱল বিয়োগ 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ভেলুটো বিয়োগ 40 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটৰ সমান। যে মনত ৰাখিবা, দ্য ভেলু মাইনাছ 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ইজ ইকুৱেল টু দ্য ভেলু মাইনাছ 40 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট এজ টেম্পাৰেচাৰ। উষ্ণতা হিচাপে দুটা মান সমান। এনে আমি যদি কওঁ 98 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট is not equal to 98 degree centigrade. 98 degree Fahrenheit is not equal to 98 degree Fahrenheit, but 98 degree Fahrenheit is equal to 36.67 degree centigrade. 98 degree Fahrenheit to 36.67 degree centigrade or সমান। বেলেগ বেলেগ মান, এটা 98 আছে কিন্তু আনসারটো ওলালে সি 36.67। কোৱেশ্চনটো আছিল 98 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট, ফাৰেনহাইটত 98 ডিগ্ৰী হলে চেণ্টিগ্ৰেড 36.67 বেলেগ বেলেগ মান, কিন্তু এটা টেম্পাৰেচাৰ আছে দুটাতে মানটো একে যেনে মাইনাছ 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বা মাইনাছ 40 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট। সেইটো অংক কৰি চাব পাৰি, কোৱেশ্চন হিচাপে লিখি ল'ব পাৰা। At what temperature values of both centigrade scale and Fahrenheit scale are equal অসমত যদি লিখো আমি কি উষ্ণতাত সেন্টিগ্রেড আৰু
Fahrenheit. Fahrenheit scale মান সমান হাতখনৰ কাৰণে অলপ স্লো হৈছে পিছত ঠিক হ'ব আৰু দুদিনমান পিছত তোমরা চাবা এট what temperature values of both centigrade scale and Fahrenheit scale are equal কি উষ্ণতাত সেন্টিগ্রেড আৰু ফারেনহাইট স্কেলত মান সমান এটো অঙ্ক কৰাৰ কাৰণে আমি এটা টেম্পারেচাৰ সমান যেহেতু x ধৰি লম let the temperature be x ধৰা হল উষ্ণতাটো এইটো মুছি দিম মই কি উষ্ণতাত সেন্টিগ্রেড আৰু ফারেনহাইট স্কেলত মান সমান at what temperature values of both centigrade and Fahrenheit scale are equal Sabah, let the temperature answer. Let the temperature be x. Temperature to আমি x বুলি ধৰি ললো ধৰা হল উষ্ণতাটো x বুলি ক'লে x ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড और x ডিগ্ৰী ফারেনহাইট কাৰণ একে হ'ব x ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড और x ডিগ্ৰী ফারেনহাইট যি ক'লে কথা নাই ধৰা হল উষ্ণতাটো 1 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড বা x ডিগ্ৰী ফারেনহাইট কাৰণ মানটো একেই x x হ'ব x ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেডটো x হ'ব লাগিব ফারেনহাইটটো x হ'ব লাগিব সেইকাৰণে একে x ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড और x ডিগ্ৰী ফারেনহাইট x ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড और x ডিগ্ৰী ফারেনহাইট এটা আমি কি রিলেশন পাইছো ফারেনহাইট আৰু সেন্টিগ্রেডৰ উই হ্যাভ আমি পাও C/5 is equal F minus 32/9 C/5 is equal F minus 32/9 here values of C and F are equal ইয়াত C আৰু F ৰ মান সমান মানটো কি ধৰি লৈছো x গতিকে x/5 is equal x minus 32/9 cross multiply কৰা এটো পজিটিভ আছে এটো নেগেটিভ হ'ব 9x 9x is equal 5x minus 160 so 4x is equal minus 160 so x is equal minus 40 therefore answer
Therefore, the temperature will be 40 degree centigrade or 40 degree Fahrenheit. এই টেম্পারেচাৰটো উষ্ণতাটো x ধৰি লৈছিলো, x ৰ মান c ৰ মান x, f ৰ মান x বহাই দিছো, ক্যালকুলেশন করছো x -40 পালো। তে -40 মানে কি হ'ব? Therefore the temperature will be the temperature will be -40 degree, 40 degree centigrade or -40 degree Fahrenheit. So, therefore, the temperature will be -40 degree centigrade or -40 degree Fahrenheit. গতিকে উষ্ণতাটো হল -40 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড বা -40 ডিগ্ৰী ফারেনহাইট। সো বহুত দৰকাৰী অংক এইটো, এন্ট্রেন্স লেভেলতো দেখা পাইছে প্ৰশ্নটো দিয়ে। কোৱেশ্চনটো থাকিব, আনসার দিব -40 ডিগ্ৰী, -10 ডিগ্ৰী, 0 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড, 98 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড, এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ মান দি দিব। আমি -40 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেডটো অপশন সিলেক্ট কৰিব লাগিব। In entrance level also this question is asked, so you may remember the value also. এই ভ্যালুটো মনত ৰাখলেও লাভ হ'ব কেতিয়াবা। কি উষ্ণতাত সেন্টিগ্রেডৰ ফাৰেনহাইট স্কেলৰ মান উত্তৰ কৈ দিবা -40 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্রেড বা -40 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট। বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। আমি যোৱা ক্লাছবিলাকত এককৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ। জোখ মাখৰ কেৱল এককৰ বিষয়ে জানিলেই নহ'ব। আমি স্কুল লেভেলত কেৱল এককৰ বিষয়ে শিকিছোঁ, জোখ মাখত এককৰ বিষয়ে বেছিকৈ শিকিছোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত আৰু বেছিকৈ শিকিব লাগিব এককৰ বিষয়ে। তাৰোপৰি সাংখ্যিক মানৰ লিখা ধৰণৰ বিষয়েও আমি পঢ়িব লাগিব, বুজিব লাগিব। In school level, we have learned about the unit mostly, but in higher secondary level, you have to learn how to write the numerical. There are so many rules to write the numericals in a result. এটা result লেখোতে numerical গুৰুত্ব দিব লাগিব। numerical কৈ আছে যে numerical বুজি পাইছে না? numerical মানে 2 কেজি তাৰে 2 নিউমাৰিকেল বুলি কওঁ আমি। সাংখ্যিক মান ডিজিটবিলাক যে লিখোঁ, সেই ডিজিটবিলাক লেখাটো হ'ল সাংখ্যিক মান। আমি যিবিলাক অংক লিখোঁ, অংকবিলাক সাংখ্যিক মান। আৰু পিছফালে এই কিলোমিটাৰ কেজি যে লিখি দিওঁ, সেইটো হ'ল একক। গতিকে এই নিউমাৰিকেল লেখা কি কি ধৰণৰ নিয়ম আমি পঢ়িব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত। তাৰে এটা হ'ল চাইণ্টিফিক নোটেশ্যন, বিজ্ঞানসন্মত লিপি। তার পিছত আছে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। ৰাউণ্ডিং অফ, বিমলকৰণ, ৰাউণ্ডিং অফ পঢ়িব লাগিব। এইবিলাক অলপ অলপ শিকাই দিছোঁ মই। এইবিলাক কিছু কিছু স্কুল লেভেলত ডাইৰেক্ট চিলেবাছ হিচাপত নাথাকিলেও আমি বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা জানা হওঁ কথাবিলাক। যেনেকৈ পাছতকৈ ডাঙৰ হ'লে 1 যোগ দিব লাগে, কিবা এটা কাটি দিলে, সেইবিলাক কথা আমি এনেও জানো। তথাপিতো নিয়ম হিচাপে ইয়াত আছে। প্ৰথমে আমি পঢ়িম সাইন্টিফিক নোটেশ্যন। বিজ্ঞানসন্মত লিপি বহুত দৰকাৰী। আমি বহুতে জানো, কিন্তু ইউজ কৰিব লাগে বুলি কেতিয়াবা নাজানো। বস্তুটো জানিলেও ক'ত ইউজ কৰি থাকিব লাগে সেইটো নাজানো। জেনেৰেলি এনচাৰবিলাক লিখোঁতে আমি বিজ্ঞানসন্মত লিপিত লিখিব লাগে। উই হেভ টু এক্সপ্ৰেছ এনি ৰিজাল্ট, এনি নিউমাৰিকেল ইন সাইণ্টিফিক নোটেশ্যন।
scientific notation is nothing but n into 10 to the power small n. Etu n into 10 to the power small n oke scientific notation bili koy. Enake likha tu where n is a number between 1.000 dot dot to 9.999 dot dot dot. N is equal. Arrow small n is an integer. কোনোবা এটা ৰাখি কোনোবা এটা নিউমাৰিক মানে সাংখ্যিক মানক যেনে 525 5.25 সেইবিলাক নিউমাৰিকেল 5.25 কেজি এনেকৈ যদি লিখোঁ আমি সেইটো নিউমাৰিকেল সেইটো আমি লিখিব লাগিব কেনেকৈ 5.25 হিচাপে 5.25 এনে 50.5 লিখিলে নহ'ব 5.25 এই চিষ্টেমত লিখিব লাগিব মুঠতে এইটো ৰূপত লিখিব লাগিব n * 10 to the power n ৰূপত যদি সংখ্যাক প্ৰকাশ কৰোঁ তাকে কয় বিজ্ঞানসন্মত লিপি য'ত n ৰ মান হ'ব লাগে 1 ৰ পৰা 9.999 ৰ ভিতৰত আৰু স্মল n টো হ'ব লাগিব এটা অখণ্ড সংখ্যা মাইনাস হ'ব পাৰে প্লাস হ'ব পাৰে n টো 1 ৰ পৰা 9.999 ৰ ভিতৰত আৰু স্মল n টো এটা অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক হ'ব পাৰে ঋণাত্মক হ'ব পাৰে এক্সাম্পল দিলে আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব ইজি বিজ্ঞানসন্মত লিপি এটা মই কোৱেশ্চন বনাই দিছোঁ example scientific notation of say 0.0082 scientific notation of 0.0082 is 8.2 into 10 to the power minus 3 এটা বিজ্ঞানসন্মত লিপি এই লিপিটো 0.0082 বিজ্ঞানসন্মত হোৱা নাই তাক আমি লিখিছো 8.2 এক ঘৰ দুই ঘৰ তিন ঘৰ আনিছো না তিন ঘৰ ৰাইট সাইডে যদি ডেসিমাল পয়েন্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰো তেতিয়া হলে this is 1000 times large value so here 10 to the power minus 3 if decimal point is transferred to right side then 10 to the power minus comes দশমিক বিন্দুটো আমাৰ তিন ঘৰ বিষয় দিছো মানে 10 to the power minus 3 লিখি দিব লাগিব এটো কোৱেশ্চন অসমত লিখি দিলে 0.0082 ৰ 0.0082 ৰ বিজ্ঞানসন্মত লিপি হল 8.2 into 10 to the power minus 3 আৰু এটা দিছো suppose 299 1 2 3 4 5 6 এনেকা এটা মেজারমেন্ট দিয়া আছে this is a measurement of velocity etu eta begor jokh convert it to scientific notation ইয়াক বিজ্ঞানসন্মত লিপিৰ আমি লিখিব লাগে ইয়াক বিজ্ঞানসন্মত লিপিত লিখিলে কেনেকৈ হ'ব নিয়মটো n into 10 to the power small n n means more than 1 less than 10 so 2.99 more than 1 less than 10 2.99 into this is very large value high value but this is low value so 10 to the power plus here decimal point is here we have to transfer the decimal point 1 2 3 4 5 6 7 8 times so 8 meter per second this method is scientific so it
will take less space. কম ঠাই লব suppose here 20 then how you can write at short time or small space যদি বহুতটা শূন্য থাকে আমি কেনেকৈ লিখিম কম ঠাইত বা কম সময়ত লিখিব নোৱাৰিম কিন্তু সাইন্টিফিক নোটেশনটো আপ টু ইনফাইনাইট ইখিনি প্লেসে লব এই কম ঠাইতে লিখিব পাৰিম আমি say 10 to the power 500 for this we have to write 500 zero so this is more scientific etu besi bigyan mot karon enaka ekhini thaite ami bahut koti gun damor সংখ্যাও ইয়াতে আমি কম ঠাইতে লিখিব পাৰো এটো গতে এবিলাক নিয়ম তো কিছু মানে ডাইরেক্ট সাইন্টিফিক নোটেশন হিসাবত শুনা নাই কিন্তু ব্যবহার কৰিছা অঙ্কবিলাক কৰতে आंसर বিলাক বহুতে এটাৰ পিছত দশমিক দি লিখে ঠিক আছে এখিনি বিজ্ঞানমত লিপি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাস বিলাকত আমি প্ৰিসিশন একুৰেসি সিগনিফিকেন্ট ফিগার এবিলাক পঢ়িব লাগিব সিগনিফিকেন্ট ফিগার টু নিউমেৰিকেলস লিখা এটা নিয়ম প্ৰিসিশন বা একুৰেসি বিলাক নিউমেৰিকেলসৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা প্ৰিসিশন একুৰেসি অসমীয়াত প্ৰিসিশন যথাৰ্থতা একুৰেসি মানে যথাযথতা ইনকে সিগনিফিকেন্ট ফিগার শব্দ যে কৈছো সিগনিফিকেন্ট ফিগার মানে অৰ্থবোধক বা অৰ্থবোধক সংখ্যা কেইটা সংখ্যা লিখিলে আমাৰ বেছিকে অৰ্থ প্ৰকাশ পাব মানটোৰ সূক্ষ্মতাটো প্ৰকাশ পাব সেই হিচাপত আমি দশমিক বিন্দুৰ পিছত ডিজিট বিলাক লিখো যা কিছু মানে কম ডিজিট লিখিলে কমকে অৰ্থ বহা হ'ব বেছি ডিজিট লিখিলে বেছি অৰ্থ বহা হ'ব after decimal point if more digit present then more significant if less number of digit present then less significant এবিলাক আমি এতিয়া যে পঢ়াই আছো এবিলাক পিওর কেমিস্ট্রি নহয় এই ইউনিট এন্ড মেজারমেন্ট কোড পিওর কেমিস্ট্রি ইয়াত কোড অনুপরমাণুৰ কথা আছে আমি পিছত বিভিন্ন যোগবিলাক ব্যৱহাৰ হ'ব না কেমিস্ট্রি গেছৰ চাপ উষ্ণতা আয়তন এবিলাক ব্যৱহাৰ হ'ব 5 নম্বৰ চেপ্টাৰত তেনেকে বিভিন্ন চেপ্টাৰ বেলেগ কথা ব্যৱহাৰ হ'ব এইবিলাক আমি ইউনিট বিলাক বা নিউমেৰিকেলস বিলাক কেইটা ডিজিট লিখিব লাগিব লেখ এটা ৰাখিব লাগে লেখডাল আকতে কেইটা ডিজিট লিখিলে লেখডাল ভালকে পাম কিছুমানে কমকে ডিজিট লিখাৰ কাৰণে লেখ ভালকে নাপায় কিছুমানে বেছিকে ডিজিট লিখিলে লেখ এডাল ভালকে আঁকিব পাৰে গতে ডিজিট বিলাকৰ গুৰুত্ব আছে এইখিনি নিউমেৰিকেলস ৰিলেটেড কথা নেক্সট ক্লাছত আৰু অলপ শিকাম থ্যাংক ইউ